먼저 우리 교회에서 부활절 메시지인데 우리 이 정규이건 수업 시간에 한번 같이 공유하고 좀 토론을 해봐 달라라는 부탁을 받은 영상이 하나 있어요. 우리 옥수 장로님, 델리네이츠 옥수 장로님의 메시지인데 한 3, 4분 정도 돼요. 같이 한번 보면서 여러분들 이 메시지에서 특별히 마음에 와닿는 부분이 있다든지 하는 것이 있으면은 의견 나눠주시면 좋겠습니다. Tell them where to start, and I'll try to manage a smile. My wife tells me I always look like a judge instead of an apostle. My brothers and sisters, I appreciate this opportunity to speak for the First Presidency on the subject of the resurrection. We have just celebrated the birth of Jesus Christ. We now approach the celebration of Easter. Christmas and Easter are the most public celebrations of Jesus Christ and his ministry. Unfortunately, many Christmas celebrations have increasingly diminished references to the birth of Jesus Christ. Now it is mostly a retail holiday. For those of us who celebrate Christmas for its true reason, it is easy to understand our celebration of the birth of the Savior because everyone understands what it means to be born. Easter celebrations do not have that clarity because there is a widespread difference of opinion among various Christian denominations on the meaning of resurrection, literal or symbolic of something difficult to understand. For Latter-day Saints, the resurrection means that all who have ever lived will be resurrected, and the resurrection is literal. As we read in the Book of Mormon, now there is a death which is called a temporal death, and the death of Christ and his atonement shall loose the bands of this temporal death, that all shall be raised from this temporal death. Redemption through Jesus Christ is the central message of the prophets of all ages. The books of the New Testament teach that our Savior's suffering and his bloodshed atones for our sins, and that his resurrection assures that all who have ever lived on this earth will also be resurrected. Then we will all live forever with a glorified body of flesh and bones. When we understand the vital position of the resurrection in God's plan of redemption that governs our eternal journey, we see why the Apostle Paul taught, "If there be no resurrection of the dead, then is our preaching vain, and your faith is also vain." As we enter this new year, let us prepare for an Easter celebration of the atoning sacrifice of Jesus Christ, culminating in his resurrection, the most glorious event in history. And this causes us to contemplate our own future resurrection. No matter what others believe or do, we should celebrate the resurrection of our living Savior by studying his teachings and helping to establish Easter traditions in our society as a whole, especially within our own families. We challenge you to do so. As an example of such celebrations, we can be inspired by the Easter Sunday practice in some parts of the world where believers greet one another with a three-word exclamation, "He is risen." The person so greeted responds with the same words, "He is risen." There are other ways to celebrate Easter. We can recognize the significance of the resurrection by teaching the profound meaning of the universal resurrection, which is made possible by the great plan and the boundless love of God the Father and our Savior, Jesus Christ. I testify of these things and invoke his blessings upon you
In the name of Jesus Christ, amen. 자, 지금 메시지에서 혹시 여러분 특별히 와닿았던 부분들이 있으면 좀 나눠주시면 감사하겠습니다. 인사를 he is reason이라고 이렇게 딱 세 단어로 인사를 했다는 게 되게 어, 그 기억에 남네요. 예. 네. 어떠세요? 우리도 부활절 아침에 그분은 살아나셨습니다. 라고 인사하면은 좀 쑥스러울려나? 네, 감사합니다. 또, 그리고 가정 안에서 부활절 전통을 세우는 것에 대해서 이야기하셨는데, 어, 네, 가정마다 이렇게 그런 부활절마다의 그런 전통이 있으면, 자녀들이 부활절을 기억하는 의미도 생각할 수 있을 것 같고 좋을 것 같아요. 부활절의 전통을 세운다. 우리 크리스마스는 상당히 예, 성대하게 또 하는데 부활절은 왠지 좀 덜 챙기는 것 같다는 생각이 들기도 해요. 근데 부활절이 왜 중요하죠? 음, 주님께서 살아나셨으니까 그게 가장 중요한 이유죠. 그렇죠. 저는요, 그, 이런 생각이 네, 들어요. 제가 잠깐 뭐 조금만 들을게요. 예. 네, 자매님께서 주님께서 네, 살아나셨다고 얘기하셨잖아요. 예, 네, 거기에 더해서 우리도 다시 살아날 거잖아요. 음, 예, 그래서 기쁜 날인 것 같아요. 신나고 네, 기쁜 날. 예. 네, 그렇습니다. 또 말씀하실 분이 계신 것 같은데, 현세적인 죽음하고 네, 그리고 우리 모두를 일으키셨고 그리스도의 죽음과 부활, 그러니까 부활이 없다면 그리스도의 속죄가 의미가 사실 없는 거잖아요. 네, 그래서 보통으로 성탄절하고 아까 교수님이 말씀하셨듯이 성탄절과 부활절에 약간 저희들도 성탄절은 저희가 그렇게 챙기지 않아도 이미 주변에서 음, 분위기로 띄우잖아요. 그런데 네, 부활절은 뭐 실제로 저희 성도들은 이제 일단 부활절 계란에서부터 의미를 더 시작하게 되는데 뭐 저희 이웃들은 우리가 그것들을 예쁘게 아이들이 그려서 특별한 그 부활절 달걀로 저희들이 전하는 경우가 많잖아요. 근데 네, 만약에 이번에 저희들이 부활절에 대한 어떤 상징적인 것을 전하게 된다면 좀 더 좀 더 깊이 생각하고 그 의미를 그냥 전하는 데서만 그 상징적인 어떤 그 달걀을 전하는 데서만 그치지 않고 조금이라도 단 한마디라도 덧붙여서 할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 예, 감사합니다. 예, 좋은 말씀이세요. 또, 교수님, 그냥 저는 아까 영상 보면서 궁금했는데 아까 사도 바울이 네, 부활이 없다면 우리가 전파하는 복음이 헛된 것이다. 근데 그 말이 사실 이해가 안 됐거든요. 네. 네, 어, 주님의 탄생하고 주님이 부활하신 거하고 우리에겐 사실 어느 쪽이 더 중요한가요? 이게 더 중요해요. 그렇죠. 이 주님의 부활이 없다면은 사실 이 종교 자체가 성립될 수가 없잖아요. 기독교가 존재할 수가 없어요. 그렇지 않나요? 그래서 사실 부활절을 더그 성대하고 더 기억해야 될 것 같은데 왠지 세상에는 크리스마스가 물론 나라마다 조금씩 다릅니다. 네, 제가 들어보니까 나라마다 다른 것 같아요. 유럽 쪽에서는 부활절도 상당히 성대하게
예, 챙기는 것 같더라고요. 그, 근데 어떻게 보면은 약간의 음모도 있는 것 같다는 생각이 들어요. 부활절을 예, 그러니까 크리스마스를 더 성대하게 상업적으로 이용하면서 부활절은 약간 이제 묻히게 하는 예, 그런 음모도 있지 않을까라는 이제 의심을 좀 해봅니다. 자, 답이 됐나요, 전자민님? 네, 사실 아, 그래요. 예, 어, 예, 말씀하세요. 교수님, 제가 이게 이해한 게 맞는지 한번 봐주세요. 제가 네, 구원의 계획을 공부를 하니까 이게 이해가 되더라고요. 네, 그러니까 구원의 계획에서 우리가, 그 아담과 이브가 죄로 인해서 원래는 죽지 않는 몸이 됐고, 그다음에 음, 하나님과 연결되어 있었잖아요. 네, 근데 이제 죄로 인해서 이제 저희가, 하나님과 영적 사망 상태가 되고 육적 사망 상태가 된 거잖아요. 네, 그랬을 때 계속 이 상태로 머물면 우리가 안 되니까 그때 이제 예수님이 와서 죄값을 치러주시면서 침례라는 그런 의식을 통해서 영적 사망 상태에서 우리를 구원하시고 음, 그다음에 이제 육체도 원래는 죽지 않는 몸이었잖아요. 불멸의 음, 몸인데 이제 음, 죽을 몸이 됐는데 그분이 돌아가심으로써 우리가 이제 부활, 이제 죽지 않는 몸이 되는 거잖아요. 전 네, 그렇게 이해를 했거든요. 음, 그렇게 했더니 어 예수님이 그 노랫말처럼 죽지 아니하셨으면 이룰 수 없다 이런 노래가 있잖아요. 그게 음, 이해가 딱 되더라고요. 그래서 우리가 계속 사망 상태로 영적이나 육체적으로는 사망 상태로 계속 있으면 안 되고 우리가 돌아갈 수도 없으니까 우리가 음, 영적으로 그 침례라는 의식을 통해서 하나님과 성령을 통해서 연결되고 육신은 부활이라는 것을 예수님이 속죄로 인해서 이런 것이 다 해결된다는 그런 수학 공식처럼 이 연결이 음, 되더라고요. 이게 네. 맞는가? 예, 맞아요. 예, 맞습니다. 그 예, 구원의 계획을 이해를 하면 이게 이해가 되더라고요. 그럼요. 예. 이거, 우리 하나님의 구원의 계획의 목표가 뭔가요? 하나님이 하시는 일, 하나님의 영광. 그는 사람에게 불멸과 이제 영생을 가져다 주는 것이 그분이 하시는 일이고, 그분의 영광이라고 하시잖아요. 그러니까, 맞아요. 구원의 계획은 그런 목적이 있고, 이를 위해서 주님의 희생이 필요했던 거죠. 그래도 여기서 제가 하나, 앞으로 여러분들이 이런 것을 표현하실 때, 또 누군가에 설명할 때, 어, 좀 약간 방식을 좀 다르게 했으면 좋겠다고 싶은 게 하나가 있어요. 우리 새로운 찬송가 좀 불러보셨나요? 예, 교회 새로운 찬송가, 이게 네, 1001번부터 이렇게 쭉 돼 있는 찬송가. 예, 예, 노래들이 굉장히 좋죠. 그 중에 겟세마네라는 노래 혹시 예, 불러보셨나요? 예, 예, 예. 네, 들어보셨나요? 네. 예, 우리 와드에서 성찬 시간에 폐회 찬송으로 겟세마네를 불렀는데 가사 내용을 음미하다 보니까 갑자기 울컥하더라고요. 예, 굉장히 좋은 노래였습니다. 겟세마네. 근데 겟세마네 동산에서 시작해서 십자가까지 이제 예수 그리스도께서 이제 그분의 고난을 겪으신 경로인데, 근데 우리가 가장 중요하게 생각해야 될 것은 예수님이 고난 받으셨고 그리고 돌아가셨고, 이건 그건 감사한 일이에요. 그런데 예수 그리스도 속죄, 그 예수 그리스도 이 기독교라는 것이 존재하는 이유는 예수님이 고난 받으셨고 돌아가셨다는 사실이 아니고요. 예수님이 승리하셨다는 사실이 더 중요해요. 예수님은 그 고난을 이기셨고 사탄을 굴복시키셨고 심지어는 그 죽음마저도 극복하신 거예요. 그러니까 겟세마네 동산에서의 그분 고난은 죄를 극복하시는 과정이었고요. 십자가에서 돌아가시고 다음 무덤에서 일어나시는 것은 우리 인간이 겪을 육신의 죽음을 극복하기 위한 거예요. 그러니까 우리 인간은 영적인 사망과 육체적인 사망을 모두 겪어야 되는데 예수님은 이것을 다 이겨내셨다. 승리하셨다. 그래서 우리도 죄와 죽음을 극복하고 부활해서 영생을 얻을 수 있다. 아, 나는
예, 똑같은 말입니다만은 표현을 달리 할 필요가 있어요. 그래서 우리는 십자가를 상징으로 쓰지 않는 겁니다. 예, 십자가는 그분이 죽음의 상징이잖아요. 예, 우리는 그분이 부활하셨다는 게 중요한 거지, 돌아가셨다는 게 중요한 건 아니에요. 네, 그분이 부활하신 게 더 중요합니다. 제가 잘 전달을 했나요, 여러분께? 네. 네, 예. 네. 자, 네. 그런 의미에서 이번 부활절은 좀 특별하게 만들 뭔가 방법들을 좀 고민하면 좋겠네요. 저도 아이디어는 없어요. 근데 일요일 아침에 교회 회원들 만나면서 그분이 살아나셨습니다. 라고 인사하는 건 좀 쑥스럽긴 하네. 왠지. 예. 자, 여러분 가정에도 한번 전통을 세워보시고요. 혹시 좋은 아이디어 있으세요? 부활절에 이렇게 해보면 어떨까? 초중에 이런 데 보면 활동 모임 있잖아요. 리아오너나. 그거 네. 한번 다 찾아봐서 거기서 응용하는 것도 좋은 것 같아요. 갑자기 생각하라고 그러면 너무 어려우니까. 어, 작년 그러네. 거랑 이번 거나 막 이렇게 보면 4월달 리아오는 초중에 활동이나 이런 거 나오는 거 보면 참고하면 되게 좋은 게 많더라고요. 아, 좋은 생각이시네. 그거 가정 안에서 가족과 함께 해보는 것도 좋을 것 같네요. 예. 근데 대개 회원분들 그렇지 않나요? 아침에 교회 갔더니, 계란이 있네? 아, 오늘 부활절이구나. 그때서야 기억하시는 분들이 꽤 많으세요. 자, 우리 크리스마스는 미리 기억하듯이 부활절도 미리 기억해서 한번 특별한 전통을 한번 만들어 보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 감사합니다. 제가, 이제 여기까지, 예, 제가, 말씀하실 분 제가 있으면 그 하세요. 말씀드릴게요. 네. 그 옛날에는 부활절 하면 주일학교 해가지고 무슨 소책자 같은 게 그 대본이 나왔었어요. 음, 음, 오래전에. 네. 그랬는데 요즘 와서는 그게 흐지부지 없어지고 했는데 저희 와드에서는 음, 부활절하고 크리스마스 특별 모임을 성찬식 특별 모임으로 해요. 칸타타 형식으로. 그래서 좋습니다. 예. 제가 대본을 쓰는데 대본이라는 게 음, 뭐 그냥 그 사복음서에 음, 나오는 예수 그리스도의 부활 그 있잖아요. 그 어, 사이사이에 음악을 넣어요. 어, 그렇게 해서 이제 그 초동의 노래도 넣고 청소년 또 우리 와드 중창단도 넣고 솔로도 넣고 이런 식으로 그 사이사이 나레이터가 그 이제 말씀하는 그 중간중간에 음악을 하나씩 부활에 관련된 노래를 넣고 음, 성탄절도 마찬가지로 그리 하니까 굉장히 영적으로 특별한. 모임이 좋다고 그러니까 하더라고요. 성찬식 시간에 그렇게 하신단 말씀이죠? 예, 그렇죠. 특별 연사들의 성찬식을 하는 말씀 거죠. 대신. 예, 예, 말씀 한- 대신에 음, 나레이트 목소리 좋은 분들이 이제 해서 서로 음, 한 두세 분 정도 천사 뭐 역할 맡고 뭐 이래 해서 음, 한 두세 번 정도만 해도 나레이터 하고 이렇게 해서 하는 도중에 중간 어린이들 성찬식 발표하듯이 음, 제가 음악 담당자가 돼서 그쪽으로 굉장히 신경을 많이 쓰거든요. 그래서 어, 올해도 이제 새 찬송가도 좀 넣고 부활에 관련된 거, 성탄에 관련된 또 새 찬송가도 나오고 했으니까 그런 음, 기회에 좀 와드 회원들에게도 새 찬송가도 좀 익숙해질 수 있고 그런 모임을 하니까 굉장히 영적으로 그 부활의 의미를 깨닫게 되는 그런 그게 있더라고요. 그래서 올해도 작년 대본을 뭐 그대로 음악만 좀 바꾸고 쓰려고 하거든요. 다른 음. 데도 그런 식으로 좀 기획을 해보면 좋지 않을까 싶어요. 좋네요. 그 네. 특별한 부름을 또 하고 계시네. 꽤 보람이 있으시겠어요. 우리 어, 와드에서는 그 네. 작년에 청소년들이 이렇게 그 간증을 하고 이렇게 음, 합창하고 이렇게 해서 되게 음, 좋았거든요. 그래서 이번에는 어떻게 음, 할지 모르겠지만, 우리 와드 합창단들이 이렇게 부활절 관련된 노래들을 배우고 있어요. 그래서 그것을 음. 발표하려고 준비 중에 있습니다. 예. 아이, 좋습니다. 예, 우리 과도 형제님. 합창단이 있는데 특별한 거 준비하고 있겠죠. 예, 말씀하세요, 또. 예, 저 같은 경우는 집에서 이제 예. 크리스마스가 되면은 애들이 선물을 풀기 전에 음, 이제 전 크리스마스랑 관련된 그 구절 있잖아요. 그 네. 누가복음 그거를 읽고 그리고 이제 비디오를 봐요. 그 다음에 음, 선물을
이렇게 풀게 하거든요. 음, 이제 예, 그리고 이제 뭐야 부활절 같은 경우는 그 제가 얘기하는 건 집에서 하는 거예요. 어, 그게 그 뭐야 부활절 관련된 우리 교회 비디오 있잖아요. 네. 예, 그거를 이제 같이 봐요. 아, 예, 뭐 그것도 너무 좋네요. 그 시간을 너무 이렇게 많이 잡는 그런 거 말고 그냥 간단하게 이렇게 하거든요. 예, 음, 예, 뭔가 그거는 거창하지는 않아도 그저 가족이 네네. 함께 기억하고 좋습니다. 네. 너무 길게 하면 애들이 음, 싫어하고 질리더라고요. 그리고 경전 읽기도 그래요. 밤에 또 너무 음, 길게 읽으면 싫어하더라고요. 그래서 짧게 간단해. 근데 매일매일 부지런히. 예. 그렇죠. 꾸준한 게 더 중요한 것 같아요. 예. 네. 이거 감사합니다. 어이, 좋은 의견들 많이 주셨네요. 자, 일단 부활절이 다가오고 있습니다. 여러분 기억해 주시고 주님의 부활, 그분이 승리하신 것을 기억하는 또 시기가 됐으면 좋겠습니다. 자, 이번 학기에 우리가 공부할 내용은 선지자 조셉 스미스의 가르침이에요. 작년에 우리가 교회사를 공부했는데, 올해는 교리와 성약을 공부하시죠. 아마 교리와 성약하고 우리 선지자 조셉 스미스 가르침하고 많이 겹칠 거예요. 예, 그래도 예, 혹시 이 시간 특별한 또 것을 또 배울 수 있을지 모르죠. 자, 오늘 참 요건 소개 좀 해야겠네. 제가 그 우리 단톡방에다가 자, 우리 이번 학기 그 시간표 그 강의 일정표하고 그리고 여기에 어, 이 오른쪽에 보시면 여기 오늘 것까지 정하게 안 올렸네요. 여기 읽기 자료가 들어 있어요. 아쉽게도 그 이번 학기 저희가 공부할 교재가 요 보여드릴게요. 네, 요 책이거든요. 요걸 주로 할 거예요. 이게 그 예언자 요셉 스미스의 가르침이라고 되어 있는 그냥 그 구입할 수 있는 책 그거를 많이 중요한 걸 선별해서 교회에서 만들어 놓은 교회 정식 교재예요. 이 책 공부하신 지 꽤 오래되셨죠? 주일학교 시간에 이 책 주일학교 시간에 다뤘나요? 화면이 아니 안 나오는데. 화면 안 나와요. 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 오늘 공유를 안 했네. 예, 좀 더 빨리 말씀해 줬으면 좋았을 걸. 자, 자, 요 책입니다. 요 책. 좀 더 잘 보이게. 음. 자, 요 책, 그 교회에서 만든 교재죠. 요 책. 어, 근데 요 책 이제 더 이상 인쇄도 안 되고 있고 또 자료실 들어가도 요 책이 한글본은 올라와 있질 않아요. 영어 버전은 자료실에 보시면 있어요. 옛날에 그 언제 이걸 공부했나요? 저기 신권의 상호부지 시간에 공부했었나요? 예. 그래서 음, 제가 어 요거 아니고 어디 갔나? 어이 자, 예. 제가 그 여기 시간표 일정표를 그 공유해 드렸고요. 뭐 필요하시면 다시 재차 공유해 드릴게요. 그리고 이 오른쪽에 보시면은 읽기 과제가 있어요. 여기 눌러서 들어가시면은 그 아까 그 책의 내용 해당 부분을 제가 이렇게 만들어서 올려드릴 거예요. 요거를 읽어보시면 될 것 같아요. 요즘 책을 구할 수 없으니까 자료실에도 안 올라와 있고 요걸 읽으시면 되겠습니다. 자, 요걸 설명을 드렸고요. 이번 학기 강의 계획입니다. 자, 오늘은 첫 시간 조세 스미스의 생애 그리고 첫 번째 시연을 다루라고 돼 있는데
조세 스미스 생애는 지난 학기 아주 오랫동안 공부했는데 또 다루려니까 그러네. 그래도 한번 복습하는 겸 한번 볼까요? 이건 교려사 135편입니다. 아이고. 자, 화면 다시 조정. 자, 여러분이 볼 수 있게 교려사 135편 3절 한번 잠깐 볼까요? 자, 어느 분이 저 노란색으로 표시된 부분만 한번 읽어봐 주실래요? 교회 선지자여 선견자인 조셉 스미스는 이 세상에서 사람의 구원을 위하여 다만 예수를 제외하고 세상에 살았던 어떤 사람보다 더 많은 일을 수행하였도다. 그는 하나님과 그의 백성이 보기에 위대하게 살다가 위대하게 죽었으니. 예, 감사합니다. 그 조세 스미스의 삶을 생각할 때, 아, 진짜 이 사람은 특별한 사람이다. 특별한 삶을 살았다라고 느껴지는 어떤 점이 뭐 개개인마다 다를 것 같아요. 여러분들은 어떤 점이 가장 특별하게 느껴지세요? 조세 스미스의 삶. 제가 읽으면서 어떤 생각이 들었냐면, 이분이 회복의 선지자잖아요. 네. 그래서 회복을, 신권도 회복하고 복음도 회복하고 의식도 회복, 엄청나게 많은 회복을 했는데 그 그에 상응하는 박해가 정말 심했다는 거. 음, 그리고 마지막엔 목숨까지, 예, 어, 바쳐야 됐다는 거. 예. 예, 그런 생각이 들었어요. 음. 어떻게 보면 진짜 예수 그리스도의 삶과 비견될 수도, 그러니까 좀 닮은 모습을 볼 수도 있겠네요. 그죠? 네, 마지막에 그 자신의, 생각도 들었어요. 네, 예, 삶까지. 자, 저는요, 네, 그 당시에 종교적으로 굉장히 혼란스럽고 복잡했잖아요. 네, 그랬는데 성경을 가지고 다 가리키는 그 성직자들이 많이 있었지만 음, 야고보서 1장 5절을 안 읽은 사람은 없을 것 같아요. 음, 다 읽었을 텐데 어느 교회가 참된지 배우는 사람도 그렇지만 특히 가르치는 입장에서는 어떻게 해야 되는지 누구보다도 더 잘 알아야 된다고 생각하는데 자기들이 하나님 아버지를 알고 있고 또 알고 있다고 가르쳤지만 정말 하나님 아버지한테 내가 궁금한 것을 질문한 사람은 조셉 스미스밖에 없었어요. 그 음, 점이 그 어린 나이에 그런 정말 그 인류를 구원할 질문이거든요. 음, 근데 그런 질문을 했다는 것에 되게 저는 와닿았어요. 그것이. 음, 네. 맞아요. 그 뒤에 뭐 알고 있는 게, 어마어마한 예, 무거운 짐을 감당하셨지만 음, 음, 그로 인해서. 그죠. 알고 있는 것을 그치지 않고 그 말씀 네, 믿고 네, 실천했고, 그죠? 그리고 네, 그래서 응답을 받은 것 같아요. 네. 어, 니파이도 그랬. 진짜 특별한 영혼이들 같습니다. 고맙습니다. 또 혹시 나누실 분? 자매님 말씀하신 거예요. 예, 근데 하나 더 하면, 우리가 그러니까 만약에 조셉이 기도를 안 했으면 어떻게 되었을까? 그러니까 어떤 한 음, 사람의 의로운 그런 기도, 그것이 전 인류의 그런 구속과 그걸 바꿀 수 있다는 거, 우리에게 엄청난 축복을 줄 수 있다는 거, 그것이 음, 참 중요한 것 같아요. 그리고 제 개인적인 삶에 있어서 제가 의롭지 못한 것을 기도했을 때, 주님께서 그것을 들어주셨어요. 그래서 제가 음, 어떤 걸 겪어야 됐는데, 그래서 제가 항상 이렇게 내가 무엇을 기도하는지, 무엇을 구하는지 하나님께 이제 생각을 하게 되더라고요. 의로운 것을 구해야 되는구나. 예. 음, 어렵지 않은 걸 구하면 주시더라고요. 근데 그만큼 제가 대가를 치러야 됐거든요. 네. 예, 대가를 치러야 된다니까 좀 무섭네. 자, 좋습니다. 맞아요. 위대한 삶을 산다는 것은 네, 그 많은 희생을 또 치렀다는 의미라고 생각이 되네요. 자, 자, 그래서
이제 우리 조셉 스미스의 이야기 오늘 시작하면서 자, 볼까요? 자, 조셉 스미스는 지금 이제 읽어볼 내용들은 다 우리 갑진진주의 조셉 스미스 역사라고 되어 있는 이 부분에서 인용한 겁니다. 오늘 읽어볼 부분들은요. 잠깐만요. 근데 펜이 작동을 안 하네. 예, 오케이. 예. 예, 조셉 스미스 역사. 예, 역사라고 되어 있죠. 자, 자, 예, 요약하자면 조셉 스미스는 이제 뉴욕주 페이에트에 살고 있을 때 종교 문제에 대한 이례적 동요가 일어났다. 근데 조셉 스미스가 이런 표현을 쓰고 있는데 실제로 미국 역사에 보면 이 시기에 어떤 종교 부흥 운동이 미국, 이 동부 미국에 전반적으로 이제 일어났던 것 같아요. 왜냐면 미국이라는 나라가 종교의 자유를 찾아서 건너온 기독교인들에 의해서 건설된 나라잖아요. 사실 이거 미국에서의 이런 종교 정화 운동 또는 이런 부흥 운동 이런 것은 20세기 들어서도 있었어요. 자, 일단 문제는 좋은 의도인 것 같은데 이 기독교인들이 서로 다툰다는 거예요. 서로 자기들이 옳다고. 그러면 서로 신자들을 확보하려고 하는 경쟁이 벌어지고 막 그랬던 겁니다. 자, 그래서 조셉도 역시 혼란스러웠죠. 우리 1학기 작년에 이 부분 읽었던 것 같은데 다시 한번 읽어볼까요? 어떤 일이 있었는가? 음, 자, 아, 자, 요거 좀 깁니다만은 노란색으로 표시된 요 내용 어느 분이 좀 읽어봐 주실래요? 내 마음은 때때로 크게 흥분되었으며 부르짖음과 소란은 매우 크고 그칠 새가 없었다. 장로교도는 침례교도와 감리교도에 대해 가장 단호하게 반대 의사를 나타내었고 그들의 잘못을 증명하기 위해 또는 적어도 사람들로 하여금 그들이 잘못되어 있다고 생각하도록 만들기 위해 온갖 논리와 궤변을 다 사용하였다. 다른 한편으로 침례교도와 감리교도도 마찬가지로 자기들의 교리를 세우고 다른 모든 교리가 그릇됨을 증명하려고 노력함에 있어 똑같이 열성적이었다. 이런 언쟁과 의견의 혼돈 속에서 나는 종종 어떻게 할 것인가? 이 모든 교파 중에 누가 옳은가? 아니면 그들 모두가 다 그릇된 것인가? 만일 그들 중 어느 하나가 옳다면 그것은 어느 것이며 나는 어떻게 그것을 알 수 있을까? 하고 자문해 보았다. 내가 이들 종교적 열성자들의 논쟁으로 이야기된 극심한 어려움으로 고민하고 있을 때 하루는 야고보서 1장 5절을 읽고 있었다. 그곳에는 다음과 같이 쓰여 있었다. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 예, 감사합니다. 자, 그래서 조셉은 숲에 들어가서 기도를 했습니다. 자, 일단 여기서 그 조셉이 이 경험, 자, 숲에 들어가서 기도했고, 그렇게 해서 응답을 받게 되었죠. 요 조셉의 경험을 우리가 한마디로 요약하자면 어떤 교훈을 찾을 수 있나요? 모르면 물어봐라. 아, 뭐로 물어봐라. 좋습니다. 아주 이해하기 쉽게 정리해 주셨습니다. 자, 자, 그 전에 또 한 가지 또 우리가 배워야 될 거는 요건 그냥 교재에 이렇게 얘기하고 있으니까요. 한 문장을 한번 같이 보시죠. 자, 조셉 스미스는 진리 탐구는 경전 공부와 진지한 기도가 계시를 불러온다는 것을 가르친다. 오. 그러니까 조셉이 잘한 게 뭔가요? 조셉은 자기 의문에 해답을 찾기 위해서 경전을 연구했고요. 또 어떻게 해요? 진지하게 기도를 했습니다. 그랬더니 계시를 받았어요. 뭐 조셉과 같이 극적인 경험은 아니더라도 여러분들도 진짜 경전을 연구했고 또 주님께 여쭈었더니 계시가 오더라. 뭐 이런 경험 나눠주실 경험이 있지 않나요? 자, 몇 분만 좀 얘기해 줄 수 있을까요?
제가 구약을 공부할 때 네, 거기 노아의 아들, 딸 이런 얘기가 나올 때 이렇게 나와 있었어요. 어, son of a man 그리고 son of a 이게 왜 왜 이게 사람의 아들과 이게 무슨 차이가 있는가 뭐 이해를 못했거든요. 그래서 네, 기도를 하고 생각하고 한참 지난 뒤에 한 6개월 더 걸려가지고 그때 이제 아하 하고 가르쳐 주시더라고요. 기도하고 음, 생각하고 이렇게 했는데 이게 뭐냐면 그들이 이렇게 sons of God이 아니라 son of man. 그러니까 하나님과 성약을 맺은 그런 형제님들이 아니라 그런 아들들이 아니라 그냥 우리 같이 그냥 아니 우리가 아니지 그러니까 하나님과 성약을 맺지 않은 그런 아들이라는 뜻이다라고 이렇게 가르쳐 주시더라고요. 그래서 거기에 대해서 알게 되었어요. 영감으로, 네, 알게 네, 되셨다고. 네네. 맞아요. 우리 보험 공부하다 보면 그런 경험들을 종종 하게 돼요. 그죠? 음. 그냥 문장은 알겠는데 마음에 와닿지 않다가 어느 순간, 그죠? 반짝하면서 깨달음을 얻게 되는, 확실히 이해하게 되는 그런 경험들 하게 됩니다. 또 다른 분, 어, 네, 이제 그 짐진자여 내게오라 이런 거 네, 있잖아요. 그 네, 구절을 정말 믿는 게 보면 정말 한번 내 짐을 맡겨볼까? 그 걱정거리 이런 거요. 다 모두 음, 내맡겼었어요. 음, 그랬더니 밥도 잘 먹고 잠도 잘 오고 생활도 좀 애들 그런 게 있어. 그 정말 맡기려고 그러면 정말 맡겨보는 것도 되게 정말 좋은 것 같아요. 그 말씀이 정말 말씀대로 하면 어, 또 이유가 있더라고요. 네. 이거 좋습니다. 그런 위안을 받는 거, 그게 주님이 주시는 평화죠. 그죠? 감사합니다. 우리 채팅창에 또 의견이 하나 올라오셨네요. 근데 영어로 올라왔기 때문에. 네, 줌은 이게 딱 번역해주는 기능이 없나? 그럼 제가 직접 번역해야 되는 수고로움을 좀 덜 것 같은데. 번역 자, 잘 하시던데요. 자, 일단 볼까요? 그 조제 스미스가 나에게 분명히 가르쳐 주는 것 하나는 우리는 행동해야 한다는 것이다. 라고 말씀하셨어요. 우리는 we are asked to trust in scripture. 우리는 경전을 신뢰하도록 요구를 받고 있고요. 이렇게 해서 to be able to believe in the. 그래서 그 말씀들을 믿을 수 있도록요. 어, 하지만 어, 그것들을 느끼고 대답을 얻기 위해서는 응답을 받기 위해서는 우리는 스스로 행동해야 됩니다. 우리가 추구해야 된다라는 그런 믿음을 갖기가 쉽지는 않지만은 우리가 그렇게 한다면 우리는 진짜로 응답을 받게 됩니다라고 엘리아나 자매님이 간증을 더 해주셨네요. 감사합니다. 혹시 여기 지금 참여하고 계신 분들 중에 나는 기도해봐도 응답이 오는 것 같지 않아. 어떻게 된 거야? 라고 느끼신 분도 계시는가요? 어제도 그 우리 청년들하고 이제 같은 주제로 토론할 때 이제 질문 하나가 계시를 받는 건 너무 어려운 것 같아요. 너무 인내가 필요하고 어, 힘든 것 같아요라고 이야기를 하더라고요. 그래서 다시 물어봤습니다. 진짜 어렵냐? 계시를 받는 게. 계시를 받는 게 어려운가요? 여러분은 어떻게 생각하세요? 계시를 받는 것이 어려운 일인가요? 제 생각에는요, 네, 저희 제가 아까 짐을 맡겼다고 했잖아요. 되게 간단하게 네, 얘기는 했지만 이게 쉬운 건 아니에요. 제 걱정이나 근심이나 이런 것들, 세상적인 것들을 음, 이제 해결해야 되는 것들이 있는데, 그걸 우선 맡기고 나면 그 안에 공간이 생기더라고요. 그러니까 음, 아까도 이제 공간이 생기면서 이제 영감을 받을 수 있는 공간이 생기는데, 만약 내가 문제나 여러 가지 그런 걸 끌어안고 있으면 분명히 응답은 주시는데 그걸 받을 수 있는 공간이 없더라고요.
그래서 음, 제가 그런 문제들을 막 맡겼을 때 마치 핸드폰도 우리가 꽉 차 있으면 다운로드를 못 받잖아요. 그런 네. 것처럼 내가 계명도 잘 지키고 성약의 길에 있으면서 이제 음, 이렇게 받지 못하는 경우는 핸드폰이니까 내 안에 너무 내 생각도 너무 많고 막 뭔가 많으면 이게 앞더라고요. 그래서 이걸 짐을 맡기고 났을 때 어느 선에서 그거 잘 느낄 수가 있더라고요. 네, 맞아요. 마음이 받아들일 준비가 되어 있어야 돼요. 네, 감사합니다. 우리가 계시를 받는다고 할 때, 또 영감을 받는다고 할 때, 어, 참, 영감과 계시가 어떻게 다른지는 뭐 나중에 아마 이 주제로 또 조세 스미스 가르침을 또 공부하게 되긴 하겠지만은 우리가 영감과 계시가 뭐가 다르냐라고 물으면은 사실 다를 게 별로 없죠. 영감이나 계시나. 근데 잘 생각해 보시면 영감을 주는 존재는 누가 있나요? 성신이 아닌가요? 예, 성신이 영감을 줘요. 근데 당신, 안타깝게도 성신뿐만이 아니에요. 우리 영감이라는 거는 우리 안에 있는 영이 어떤 걸 느끼고 어떤 걸 받아들이고 하는 것을 육신을 가진 우리가 느낄 때 그걸 영감이라고 하잖아요. 그러니까 영감이라는 거는 우리 육신에게 주어지는 게 아니고 우리 영에게 주어지는 메시지예요. 그죠? 근데 우리 영에게 메시지를 전달할 수 있는 존재는 하늘의 영들만 있는 건 아니죠. 악마의 영들도 우리에게 메시지를 전해요. 그것도 역시 영감입니다. 그러니까 그 영감들 가운데 하나님에게서 온 것, 그것을 우리는 따로 분류해서 계시라고 표현을 하죠. 그러니까 뭐 영감과 계시가 크게 다르진 않은데 굳이 예, 구분하자면 그렇게 이해할 수 있습니다. 그러니까 영감을 받은 걸 잘못 이해하면은 곤란해질 수도 있습니다. 그래서 모든 일에 하늘의 응답을 받아서 행하려고 하지 마라. 그러면 악마에게 쉽게 속임을 당한다라고 예, 가끔 경고를 주시는 거예요. 자, 근데 의외로 우리는 계시를 쉽게 받습니다. 근데 그 하기 전에 전제가 돼야 될 게 하면서 여기 노트 필기할 여백이 있나? 우리 계시라고 하면은 몇 가지 종류가 있어요. 언제 계시를 받느냐? 우리가 어떤 계시들을 추구하느냐? 근데 보면 우리가 선과 악을 구분하기 위한 계시가 있어요. 어? 이거는 옳은 일과 그른 일을 구분해야 되잖아요. 자, 그리고 이런 종류의 계시가 있고요. 또 하나는 우리의 선택인데 최선의 선택을 하고 싶어요. 그래서 하나님께 여쭙는 그런 간구를 할 때가 많죠. 그죠? 내가 여러 선택지가 있는데 뭐 나쁜 일들은 아니지만 그중에 나는 최선의 선택을 하고 싶다. 뭐 이런 게 있고 또 하나는 지식을 얻고자 하는 지식을 얻는 계시가 있어요. 더 있을지 모르겠지만 뭐 지금 제가 생각나는 건 이 정도입니다. 여러분 하나님이 가장 관심 있어 하는 건 어느 주제일까요? 우리 주님이 가장 관심 있어 할 주제는 요들 중에 선택 아닐까요? 요 가운데요. 두 번째 거. 네, 다 중요한데 우리에게 지상에 내려온 게 선과 악을 선택자 선과 악의 선택. 예. 네, 선택. 그죠. 이게 가장 관심 있으실 주제겠죠. 그죠? 자, 근데 선과 악을 구분하는 요런 종류의 계시는요. 우리 몰몬경 한번 같이 볼까요? 자, 몰몬경에 모르나이서 7장이에요. 모르나이서 7장에 있는 말씀. 요거 그냥 제가 좀 읽어 드릴게요. 모르나이서 7장 12절, 13절. 이거 한번 더 읽어 볼 수 있을 것 같은데요. 자, 그런즉 무릇 선한 일은 모두 하나님으로부터 오며 악한 것은 악마에게서 오나니 이는 악마가
하나님의 원수요. 끊임없이 하나님을 대적하여 싸우며 또 죄를 범하도록 또 끊임없이 악을 행하도록 꾀며 유혹함이라. 그러나 보라, 하나님께 속한 것은 끊임없이 선을 행하도록 이끌며 권유하나니, 그러므로 무릇 선을 행하도록 하며 하나님을 사랑하고 그를 섬기도록 이끌며 권유하는 것은 모두 하나님의 영감으로 말미암은 것이니라. 그죠? 가끔 질문 받는데 이게 하나님에게서 온 것인지 아닌지 어떻게 구분할 수 있나요? 라고 묻는데 의외로 간단해요. 뭐든지 선한 것은 다 하나님에게서 와요. 악한 것은 무조건 다 악마에게서 옵니다. 예, 예외가 없어요. 그리고 선한 것과 하나님은, 자, 여기 15절에 있네요. 어, 여기 나의 형제들아, 판단할 수 있는 능력이 어, 자, 판단할 수 있는 능력이 너에게 주어져 너희로 선악을 분별하게 하였으므로 또 판단하는 길은 어두운 밤과 낮의 빛을 구별함 같이 명백하여 너희가 완전한 지식으로 알 수 있음이니라. 낮과 밤을 구별하는 건 어려운가요? 쉽죠? 그처럼 선과 악을 구별하는 것도 쉽대요. 이건 너무 명백해서 사람이 실수할 수 없다고 했어요. 우리 지상에 태어나는 모든 사람은 이 선과 악을 구별할 수 있는 능력이 주어져 있는데 혹시 이걸 뭐라고 부르는지 이제 기억나세요? 양심. 양심. 그리고 그리스도의 빛, 교회 용어로는 그리스도의 그리스도의 빛이라고 빛. 하죠. 예. 그리스도의 빛이 모든 사람에게 주어져 있어서 선과 악은 누구나 구분할 수 있어요. 그러니까 자, 선악을 구분하는 거는, 자, 이것도 역시 그리스도의 빛을 통해서니까 계시한 종류예요. 근데 이것은 쉬워요. 세상의 모든 사람들이 누구나 이와 같은 종류의 계시는 받습니다. 그죠? 그렇잖아요. 길 가다가 어떤 사람의 행위를 보면서 아, 굉장히 불쾌하게 느껴지고, 그렇죠? 그런 것들은 다 선과 악을 구분할 수 있기 때문이에요. 조셉 스미스가 지금 하나님께 기도한 것은 그럼 나머지 둘 중에 무엇을 위한 기도였나요? 어디에 속하나요? 최선의 선택? 지식. 지식 아닌가요? 그렇죠. 지식이죠. 하나님께 지식을 얻기 위한 거죠. 요거는 어, 쉽, 쉽지 않죠. 그래서 주님께서 먼저 연구해라. 그리고 나서 내게 여쭈어라. 이렇게 말씀을 하셨죠. 그리고 지식을 얻는 이 계시를 받게 되면은 어, 뭐라고 할까요? 아까 몇 번 경험을 얘기해 주셨지만은 굉장히 기쁩니다. 예, 괜히 눈이 번쩍 뜨이는 느낌이 들고 그때까지 이해되지 않던 것이 갑자기 이해되기 시작하고요. 예, 그런 경험을 하게 됩니다. 자, 누구든지 지식을 얻기 위한 이 계시를 받으셔야 돼. 그렇지 않고서는 하나님의 진리를 이해할 수 없습니다. 자, 논란이 될 수 있는 건 두 번째예요. 최선의 선택을 위한 인도를 구하는 기도를 할 때가 있어요. 어, 안타깝게도 요 두 번째 종류는 주님이 응답 안 해주시는 경우가 많아요. 주님이 응답 안 해주십니다. 영감이 없어요. 왜 그럴까요? 왜 응답을 안 해주시는 걸까요? 옛날에 그게 예, 베드나 장로님이 저 선교사들 트레이닝하는 그 비디오가 있었는데 제가 봤거든요. 뭐라고 네, 얘기하셨냐면 그런 응답이 없으면 괜찮아. 네가 좋은 일을 하고 있고 선한 일을 하고 있으면 음, 너는 네가 인지하지 못하더라도 이미 영에 의해 이끌려지고 있으니까 그냥 음, 어, 굿보이 굿걸 그렇게 행동하면 좋아 이렇게 얘기하시더라고요. 그래서 굳이 어, 우리가 꼭 하나하나 선택할 때마다 영감을 꼭 받아야 할 필요는 없고요. 네, 좋긴 좋은데 그 주님께서 잘하고 있으니까 굳이 이렇게
우리가 한 걸음 한 걸음 다 이렇게 그 계시를 주는 건 아닌 것 같아요. 잘하고 있어 맞아요. 이렇게 그냥. 맞습니다. 근데 예. 근데 우리가 잘못 가잖아요. 그러면 음. 영이 이렇게 빨간불을 켜져요. 돌아가 안 돼. 이렇게. 예. 예. 그렇죠. 이게 나쁜 일이 아니면은 해도 된다는 의미죠. 이게 나쁜 일인지 아닌지는 우리가 구분할 수 있으니까요. 굳이 악한 것이 아니면은 한번 해봐. 근데 해봤더니 실패했어요. 내가 기대했던 그런 결과가 안 일어나고 실패했습니다. 그럼 어떻게 된 걸까요? 나는 버림받은 걸까요? 그를 통해서 뭔가를 배우는 것 같아요. 그렇죠. 맞아요. 그래서 우리 특히 젊은 사람들은 자기 인생에 실패 없는 삶을 살고 싶어 갖고 두 번째 종류의 기도를 많이 해요. 근데 주님이 응답하지 않으시는 경우도 있습니다. 즉 무응답도 응답이라고 볼 수 있어요. 이게 선한 일이고 나쁜 일이 아니면 해봐도 돼. 하지만 실패할 수도 있어. 그러면 그 실패를 통해서 우리는 배울 게 있는 거죠. 만약 실패 없는 삶을 산다면 어떻게 될까요? 우리 인간들이 항상 최선의 선택만 하고 하나님이 다 가르쳐 주세요. 이게 최선이야. 이걸로 해.라고 항상 가르쳐 주시면은 인간은 발전하지 못하겠죠. 예, 성장하기 어렵습니다. 그래서 실패를 경험해야 되고요. 슬픔과 고통을 겪어야 됩니다. 이를 위해서 우리가 성장을 할 수 있도록 주님은 그냥 내버려 두신 때도 있다는 겁니다. 즉, 응답을 받지 못하는 것도 그분의 응답이다라고 이해할 수 있어요. 그러면 의외로 우리 사람들은 항상 자주 그분의 응답을 받으면서 살아가고 있다는 걸 알 수 있습니다. 선악을 구별하는 것은 누구나 이게 주어지는 응답이에요. 지식은 우리가 노력하면은 주어집니다. 지금 당장 아니더라도. 하지만 우리의 선택, 실수 없이 살아가고 싶은 마음에 항상 이렇게 기도를 많이 하는데 거기에는 그분이 응답을 해주실 때도 있고 안 해주실 때도 있고 어떤 거는 그분은 전혀 관심 없는 주제로 우리가 여쭐 때도 있는데 그때는 네 마음대로 해. 라는 의미로 아무런 영감도 없을 수도 있습니다. 이 모든 것이 그분의 뜻을 밝혀주신 거다라고 이해하시면 되겠네요. 그러니까 우리는 자주 의외로 항상 계시와 인도를 받으며 살아가고 있다. 이해하면 좋겠습니다. 혹시 질문 있으세요? 자, 그래서 어, 마지막 말씀하세요. 어, 어. 네, 먼저 교수님, 말씀하세요. 네, 저 궁금한 게 있는데, 선이라는 네, 기준이 애매하잖아요. 아니, 한 애매해요. 번은 우리 딸이 음, 지나가는 아저씨가 핸드폰을 좀 보여달라고 했나 봐요. 자기 뭐 목통됐다고. 또 음, 그걸 보여줘가지고 집이 한번 뒤집어졌거든요. 자기 음, 딴에는 엄마 나는 착한 일 했는데 엄마 왜 혼내는 거야? 뭐 이러니까 이런 식이 돼버렸는데, 음. 이 선이라는 게, 물론 하나님을 다 완전히 알면은 이게 조금, 이걸 또 악용하는 사람들이 좀 있더라고요. 누구나 다 아는 맞아요. 선인데, 예, 이럴 때 참 애매한 것 같아요. 맞습니다. 근데 지금 말씀하신 거는 다른 사람의 악의를 감지하는 것과 관련이 있는데, 그건 또 다른 문제네요. 예, 우리 가족을 나와 가족을 보호해야 되는데, 음, 근데, 잠깐만. 지금 누군가가 부탁을 받아서 핸드폰을 보여줬다고 했잖아요. 이거는 선과 악으로 구분할 수 있는 일인가요? 그러니까 물론 제가 아이한테 교육을 안 시켜준 부분도 있지만, 예, 그 아이는 이제 아저씨가 뭐 좀 음, 집에 급한 일 있으니까 전화를 써야 되는데 음, 자기 안 된다 뭐 이런 식으로 얘기했나 봐요. 음. 그러니까 아이 입장에서는 그게 그리고 또 나이가 한 아니, 행동이 나쁜 건 아닌데 아저씨가 나쁜 거네. 음, 그죠? 그렇지. 네, 그리고 아저씨가 나쁜 거네. 그 아이가 그 아저씨한테 안 보여주면 그건 악한 행동인가요? 그건 아닌데 그건 그 아이가 아니죠. 근데 음, 그러니까 이게 선과 악하고 착한 행동하고 좀 구분하셔야 돼. 아, 우리가 착한 행동이라 부르는 거는 사회 통념상 이렇게 음, 교육의 영역이 들어가요. 근데 여기서 말하는 선과 악은
우리 사람들이 타고난 그 선과 악의 구분이 있어요. 이건 좀 다른 의미예요. 그래서 착한 행동하고 선한 행동하고는 좀 구분하실 필요가 있어. 영어로는 똑같은 표현이 같은데, 예, 선한 것이 꼭 그 착한 행동은 아니다. 예를 들어서 니파이가 그 라반을 죽였잖아. 이건 착한 행동인가요? 아니잖아. 그 니파이는 통념상, 사회적인 통념상 그걸 거부하려고 했잖아요. 그런데 그건 선한 행동인가요? 우린 선한 행동으로 분류를 해요. 왜냐면 하나님이 뜻을 행했기 때문에. 그래서 요건 좀 구분하실 필요가 있습니다. 도움이 됐나요? 예. 또 질문 있으신 분 있었죠? 질문은 아니고요. 아까 그 우리가 기도할 때 네, 최선의 것을 추구하는 그런 것이 있었는데 모두 네, 다 응답이 최선으로 오지 않고 또 응답이 때때로 오지 않는다고 지금 말씀하셨어요. 근데 네, 이제 제 생각에는 이런 것에 대해서 기도할 때 많이 우리가 그 기도하는 기간이 길어질수록 계속 그것에 대해서 깊이 생각하고 많이 생각하게 되잖아요. 네, 그리고 또 특히 어려운 일이 있어서 기도할 때는 경전을 어느 때보다도 숙고해서 많이 해야 되더라고요. 제가 보니까 음, 음, 응답을 잘 받으려면. 근데 음, 그랬는데도 응답이 안 올 때는 제가 그 안건에 대해서 깊이 생각했을 때 음, 이것에 대한 응답이 없으면 제가 가졌던 최선이 아니면 차선이나 삼선 음. 으로 해야 되는 거예요. 그래서 그 맞아요. 중에서 내가 그것인지 그러면 제가 이렇게 해도 되는 것인지를 주님께 또 좀 여쭤보는 그런 시간을 가지고 그 다음에 자기가 행동을 시작하면 좋을 것 같아요. 아이들이 그것에 예, 대해서 이렇게 했는데 안 된다고 그럴 때 제가 했던 얘기예요. 네. 네네. 고맙습니다. 맞아요. 자, 그래서 정리하자면은 여러분 내가 계시를 받느냐 못 받느냐 여긴 대해서 고민하지 마시기 바랍니다. 여러분들은 계시를 받고 있고 인도를 받고 있습니다. 중요한 거는 내가 계시를 받느냐 못 받느냐 고민이 아니고 내가 지금 인도받고 있다는 걸 내가 지금 믿고 있느냐 믿지 않느냐가 더 문제인 것 같아요. 예, 우리 성도들이 의외로 가장 기본적인 신앙을 행사하는데 어려움을 겪는 분들을 많이 봅니다. 우리는 다들 침례 받으셨죠? 침례 받고 나서 여러분 또 뭘 받으셨나요? 예, 성신의 여러분들은 은사. 성신의 은사를 받았죠? 성신의 은사가 네. 뭔가요? 성신이 여러분과 동반하시겠다는 약속이잖아요. 그럼 믿으셔야지. 그걸 동반하시겠다고 약속하셨잖아요. 믿고 이게 나쁜 일이 아니면은 내 느낌에 내가 지금 하려는 건 나쁜 일이야. 그런 느낌이 없다면 뭐든지 하시기 바랍니다. 예, 여러분 마음이 가시는 대로. 그러면 하나님의 영은, 즉 성신은 여러분들을 인도하세요. 때론 실수할 수도 있고, 때론 남에게 욕먹는 일을 할 수도 있습니다. 하지만 그런 실패를 통해서 배워야죠. 예, 그걸 주님이 나무라지는 않으세요. 내 실수를 통해서 배우는 거는. 내 실수를 통해서 배우지 못하시면은 자신의 행동에 발전이 없으면 그건 아마 나중에 질책받으실 수도 있습니다. 질문이 하나 올라왔어요. 내 생각과 계시를 어떻게 구분할 수 있을까요? 가장 많이 받는 질문입니다. 제 종교위원 강의하면서. 자, 내 생각과 계시를 어떻게 구분할까요? 아까 안영미 자매님이 설명하신 것 같은데, 베드라단드님 말씀 인용하시면서 다시 한번 설명해 주실래요? 우리가 예, 제 같은 경우 제사장 장로님 뭐라고 얘기했냐면요. 네, 우리가 그냥 좋은 일 하고 있고 음, 크게 양심 찔리는 그런 거 없이 하고 있으면 이미 음, 영의 이끌림을 받고 있어요. 우리가 인지하지 못하지만. 네, 그리고 때때로 제 같은 개인적인 경우는 어, 꿈으로 많이 얘기해 주세요. 네가 이거 음, 하지 않으면 내가 음, 엉덩이를 팡팡팡 할 테니까 해야 된다. 뭐 이런 그런 경우도 있었고 또 음, 옛날에 어릴 때는 이것이 성신인지 내 생각인지 많이 헷갈리고 실수도 음, 많이 했고요. 엉덩이도 많이 음, 맞았고 이렇게
자꾸 이렇게 연습을 하게 되면 그 음성을 듣는 그게 나중에는 확실하게 알게 되는데요. 처음에는 음, 약간 헷갈려요. 근데 이제 음, 약간 영감이 갑자기 탁 오면 이렇게 갑자기 머릿속에 탁 떠올라요. 그런 행동을 네, 해야 되거든요. 그 음, 음, 때때로 이렇게 아주 성스러운 느낌과 함께 그런 좋은 생각이 팍 들어요. 아니면 네, 어떤 사람이 어떻게 되는 그런 느낌이 갑자기 올 수도 있고요. 근데 음, 그것을 이유를 대서 어, 논리적으로 아니야 이렇게 하면 안 좋은 일들이 일어나고 막 그렇더라고요. 그래서 처음에 머릿속에 탁 들어오는 느낌, 그것이 네. 나쁜 생각이 아니면 그것이 영감이 확률이 높아요. 그렇습니다. 그래서 예, 내 생각과 계시를 어떻게 구분할 수 있을까요? 우리 베드라 장로님이 이 주제에 대해서 명확히 얘기하셨는데요. 구분하려 하지 마라. 가 예, 대답이셨어요. 구분하려 하지 마라. 네 생각 나 혼자만의 생각이 아니냐? 그렇지 않다는 거죠. 의외로 예, 그 교회 교리를 좀 이제 공부하다 보면은 내 혼자만의 생각이라는 게 진짜 있는가라는 생각이 들 때가 있어요. 나 혼자만의 생각이라는 게 존재하는가? 그러니까 우리 사람 안에는 영이 있고요. 우리 영도 우리 사고에 어느 정도 관여를 합니다. 그리고 우리 영은 주변에 있는 다른 영적인 존재들과 계속 어떤 교류가 일어나고 있는 거고요. 그러니까 어, 성실히 우리 인도하실 때 우리에게 들은 우리가 어떤 생각을 주시거나 하는 방식으로 많이 작용을 해요. 그러니까 내 생각, 이건 나 혼자 생각 아닌가? 그런 걱정하실 필요 없으세요. 생각이 들면 일단 할 것을 고려해 보세요. 근데 중요한 거는 아까 그 베드라 장로님이 굿보이, 굿걸이 되면 된다라고 얘기했잖아요. 그러니까 나쁜 행동하지 않으면 돼요. 내 분명히 이건 나쁜 일인데 근데 다른 사람에게 좀 피해를 줄 것 같은데 근데 내 욕구 때문에 또는 내 두려움 때문에 그거를 옳지 않은 걸 선택한다면은 그거는 문제가 되죠. 근데 아까 얘기했잖아요. 이런 나쁜 행동, 선과 악은 누구나 구분할 수 있다고요. 그죠? 이건 고민할 필요가 없으세요. 이거 나쁜 일 아니면은 하시면 됩니다. 구분하려 하지 마세요. 대답이 됐나요? 음. 우리 조셉이 겪었던 사건 하나를 보면서 우리 사탄이 우리 사람에게 잘못된 영감을 불어넣으려고 어떻게 노력하는지 그 목적은 뭔지 좀 이해할 수 있는 한 가지가 있어요. 자, 요거는 조셉이 이제 숲에 들어가서요. 요거 이제 1820년 이른 봄이라고 했잖아요. 정확한 날짜가 없어요. 왜냐하면 조셉도 기억을 못 합니다. 그래서 왠지 진실성이 느껴지는 장면이에요. 기억을 못 해. 자, 그래서 소리내어 기도해 본 적이 없는데 이제 숲속에 들어가서 소리내서 기도하기 시작했습니다. 어떤 일이 일어났나요? 자, 이 부분 어느 분이 한번 읽어봐 주실래요? 이 부분. 제가 읽을게요. 네. 내가 이전에 가고자 계획했던 곳으로 들어간 뒤에 주위를 살펴 나 혼자임을 확인한 후 나는 무릎을 꿇고 내 마음의 소원을 하나님께 고하기 시작하였다. 그렇게 하기 시작하자마자 곧바로 나를 완전히 압도하는 어떤 힘에 사로잡혔고 그 힘이 놀라운 영향력을 내게 미쳐 내 혀를 묶어서 나는 말을 할 수가 없었다. 캄캄한 어둠이 내 주위에 모여들었고 한동안은 내가 갑작스런 멸망을 당할 운명에 놓인 것만 같았다. 예, 고맙습니다. 조셉은 이것이 실제적인 존재의 힘이라고 했어요. 그냥 상상이나 이런 게 아니고 진짜 물리력이 조셉에게 가해진 것 같아요. 아니, 육신이 없고 영으로 있는 사탄이 물리력도 행사할 수 있는가요? 할 수 있는 것 같아요. 예, 사탄은 의외로 무섭습니다. 우리 모세서 읽어보면은 모세가 루시퍼와 대면하잖아요. 근데 루시퍼가 소리치니까 땅이 흔들리고 막 그래서 제대로 서 있기도 어려울 상황을 그 묘사해 놨어요. 사탄은 그런 것도 할 수 있나 봐요. 그래서 그 모세가
뭐 하여튼 지옥의 어, 모습을 봤다. 뭐 이렇게까지 표현하고 있었어요. 근데 여기 다시 조세 스미스 이야기 돌아와서 근데 사탄이 악마의 영들이 이렇게 흔한 건 아니잖아요. 이렇게 물리력을 행사하는 거는. 어, 근데 그 무속인들은 이걸 경험한다고 하더라고요. 왜, 우리 친척 가운데 무속인이 계시거든요. 그래서 제가 여쭤봤어요. 이거 진짜냐? 근데 진짜로 그걸 경험한대요. 신병도 진짜고, 그 귀신들이 말 안 들으면은 물리력을 행사한다 그러더라고. 어이. 아, 자, 근데 루시퍼는 왜 이 순간에 조셉에게 이런 물리력을 행사한 걸까요? 어떤 목적으로? 제 생각에는요, 네, 조셉의 존재에 대해서 영의 세계에 있을 때 이미, 알고 있었죠. 예, 올데인돼 있었잖아요. 네, 그, 이분이 무슨 일을 할지 이미 알고 있었을 것 같아요. 그래서 맞아요. 수, 예. 예, 수단과 루시퍼는 방법을, 조셉이 예, 전세에서부터 아는 사람이고, 그리고 어떤 분을 받았는지도 알고 있었을 거예요. 음, 그래서 방해하려 했다. 음. 근데 이게 방해가 되나요? 나 그 부분이 궁금하네. 이렇게 물리력을 행사하는 것으로 조셉에게 방해가 되나요? 어떻게 생각하세요? 겠죠. 방해하기보다는 엄청나게 화를 내는 것 같아요. 아, 화를 내는 것 같다. 네, 그래서 화풀이 하는 대항하는 거죠. 거다. 네, 대항하는 대항하고. 거다. 제 생각에는 될 수도 있는데요. 근데 네. 조셉이 하나님을 온 마음을 다해 부르짖었잖아요. 그 신앙, 음, 음. 그것으로 인해서, 예, 여기서 탈출할 수 있었던 것 같아요. 예, 맞아요. 조셉의 이 경험에서 우리가 배울 수 있는 중요한 교훈 하나는 사탄이 어떤 방해를 해오든지 간에 우리가 하나님을 부르짖을 때, 예, 그 사탄에 물리칠 수 있다라는 것은 분명합니다. 음, 모세도 똑같이, 그렇죠. 어, 모세도 그렇게 했어요. 예, 했고, 그 사탄을 꾸짖었잖아요. 음, 무서워서 음, 벌벌 뜨는 게 아니라, 예, 음, 맞아요. 모세가 루시퍼를 받아들이지 않으려고 하니까 루시퍼가 고함을 지르면서 그 그러니까 땅을 흔들리게 하고 하면서 모세를 굴복시키려고 했어요. 모세가 벌벌 떨게 만들었습니다. 그리고 지금 조세 스미스가 하나님께 기도하는데 이것을 방해하려고 어떤 물리력을 행사하려고 했어요. 그러니까, 악마가 그 우리 사람에게 영향을 미치려고 할 때는 딱 한 가지 방식이에요. 이 방식으로 사람을 굴복시켜요. 근데 이게 모든 경우에 공통돼요. 요백에 사탄이 요백에 시련을 가할 때도 욥이 굴복하려고 그렇게 굴복시키려고 했을 거예요. 이것은 악마가 인간을 통제하려 들 때 항상 요 부분을 건드려요. 인간이 가지고 있는 요 속성, 요 감정. 그게 뭘까요? 두려움. 그렇죠. 두려움입니다. 무섭잖아요. 잘 보세요. 아직 어린 조셉이에요. 만으로 14살. 14살 된 지 얼마 안 된 조셉이 기도를 하고 있는데 갑자기 물리력이 오고 죽을 것 같아. 만약에 무서웠겠죠. 평범한 아이라면 어떻게 했을까요? 여기에 대해서 떤 반응을 보였을까요? 집으로 도망갔을 수도 있을 것 같아요. 그쵸. 기도를 중단하고 도망갔겠죠. 저도 그랬을 것 같아. 내가 뭔가 잘못하고 있나? 무서워. 그랬으면은 첫 번째 시험은 없었겠죠. 이해되세요? 자, 루시퍼는 이런 물리력으로 조셉의 입을 틀어막아서 기도를 못하게 하려는 게 아니고 조셉이 두려움에 빠져서 자신의 노력을 중단할 예, 것을 기대한 겁니다. 모세에게 소리치면서 땅을 뒤흔들었을 때 그때 루시퍼가 기대한 건 뭔가요? 모세가
두려움에 빠지길 바랬어요. 그리고 실제로 모세의 마음에 두려움이 일어났어요. 무서웠어요. 그러자 모세의 눈이 열리면서 지옥의 비참함을 보았다. 만약에 모세가 이 두려움에서 빠져나오지 못한다, 이걸 극복하지 못한다면은 자신이 그 상황에 처하게 될 것을 모세는 깨달았습니다. 그래서 어떻게 했나요? 모세나 우리 조셉에게서 공통적으로 볼 수 있는 모범이 뭔가요? 부르짖었어요. 그렇죠. 포기하지 않고 네. 부르짖었습니다. 포기하지 않고 하나님을 이름으로 부르짖었습니다. 그렇게 하면은 사탄은 떠나갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 하나님을 부른다는 얘기는 어, 그 악마의 공포감보다 하나님을 믿는 신앙에 의지하겠다는 거잖아요. 그리고 우리 마음에 신앙이 자리 잡게 되면 두려움은 사라지고요. 왜냐하면 신앙과 두려움은 공존할 수가 없어요. 그래서 교회에서는 두려움은 신앙의 반대말이다라고 가르칩니다. 그러니까 신앙과 두려움은 공존할 수가 없어요. 여러분, 그 마음속에 언제라도 무섭다, 두렵다, 내가 어떻게 될지 모르겠다, 이런 두려운 마음이 생겼을 때는 내가 신앙으로부터 멀어지고 있구나라고 생각하시면 됩니다. 무서울 때일수록, 두려움을 느낄 때일수록 신앙에 더 의지하셔야 되고 하나님을 부르짖어야 하는 순간이에요. 그리고 하나님은 그렇게 신앙을 행사하는 사람을 그냥 두지 않으십니다. 경전에서는 여러 차례 그 사례들을 보여주고 있어요. 선자 조셉도 그것을 예, 증거해주고 있어요. 조셉이 극한까지 몰려서 진짜 포기해야 되나라고 생각하는 그 순간에 밝은 빛기둥이 보였고요. 그리고 그 악마의 속박으로부터 벗어났다라고 표현하고 있습니다. 그러니까 우리 하나님은 우리가 인간이 견딜 수 없는 순간까지 내버려 두지는 않으시는 것 같아요. 그래도 어느 정도까지는 인내를 갖고 이를 악물고 견디도록 한동안은 지켜보시는 것 같습니다. 예. 욥의 경우에는 좀 극단적인 신앙이죠. 상당히 오랜 기간 동안 시련을 이겨냈으니까요. 근데 우리에게 그 정도까지 요구하지는 않으실 것 같아요. 그래도 하나님은 절대로 우리를 버려두지 않으십니다. 혹시 더 덧붙이고 싶은 말씀 또는 네. 경험, 또 네. 좋은 영감 나누실 분? 경험이라기보다는 네, 경험이라기보다는요. 제가 생활하면서 이렇게 생각을 해요. 저 같은 경우는 정치적인 힘도 없고, 그리고 경제적인 힘도 없고, 인맥도 없고, 그냥 평범한 사람이지만, 어, 특히 제가 자라면서 부모님이 늘 없었잖아요. 그래서 네, 그거에 대해서 제 컨피던스가 많이 줄어들고 그랬는데, 항상 지금도 그래 생각하고 있는 게 뭐냐면, 나는 든든한 백이 있다. 하나님과 예수님. 이렇게 생각하니까 비록 제가 사회에서 뭐 그렇게 어, 힘이 있는 사람은 아니지만 나에겐 아주 든든한 힘이 있는 두 분이 내 뒤에 있다. 이런 생각이 드니까 이렇게 자신감도 있고 좋은 것 같아요. 제 정신 예. 건강에도 좋은 것 같고. 예. 예, 맞습니다. 그게 신앙이죠. 예. 또 나누실 분? 저는 어제 저희 딸이 네, 세미나를 하는 거를 제가 그냥 들었거든요. 네, 들었는데 그때 그 주제가 뭐였냐면은 예수 그리스도 후기 성도 교회가 이게 참되다는 것에 대해서 어떻게 이제 알게 이게 뭐죠? 어제 배웠던 게 그 조셉 스미스 역사서였거든요. 15장부터 20장까지 그러니까 15절부터 20절까지였는데 다른 친구들은 이제 우리 교회가 참되다는 이유가 그 조셉 스미스께서 어떤 교회를 참석해야 되냐고 했었을 때 주님께서 하시는 말씀이 그 뭐죠? 경건의 모양은 있으나 그 능력을 부인하는 교회이기 때문에 참석하지 말라라고 이야기했던 것을 통해서 친구들이 우리 교회가 그래서 참되지 않나라는 이야기를 많이 했는데 저희 딸이 음, 했던 부분 중에 하나가 제가 좀 쇼킹한 부분이 하나 있었어요. 그게 음, 뭐였냐면 다른 친구들은 이제 이런 것을 갖다가 이제 그 이야기를 하는데 우리 딸은 하는 말이
우리 교회가 참되지 않았으면 조셉 심스가 참되지 않았으면은 그거를 알고 있는 사탄이 그렇게 조셉 심스를 음, 겁박했겠냐는 거예요. 그래서 음, 그 조셉 스미스가 참된 기도를 하였기 때문에 사탄이 그렇게 겁박한 것은 우리 교회가 참되다는 것을 증거하는 이유 중에 하나가 아니냐라고도 답을 하더라고요. 그래서 내가 참 쇼킹한 답을 지금 얘기하고 있다라는 생각이 들더라고요. 그래서 제가 아무튼 어, 그랬었습니다. 야, 그리고 멋지네. 그런 생각을 할 수 있다는 게. 고맙습니다. 예, 또 없으신가요? 자, 오늘은 좀 일찍 끝낼까요? 뭐 별로 다 할 거 없다고 해놓고도 1시간 반 다 했네. 그래도 여러분 열심히 참여해 주시고 의견 나눠 주시니까 이 시간이 좀 풍요로운 시간이 됐던 것 같아요. 자, 자, 주님은 진짜로 우리 기도에 응답해 주십니다. 그리고 진짜로 우리를 늘 인도해 주시고요. 자, 그걸 믿으면서 마음의 평화를 늘 누리시기 바랍니다. 자, 예수 이름으로 전해드립니다. 아멘.